നമസ്കാരം. PSC വേ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ നമ്മൾ JSAക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So, ആദ്യത്തെ question, which part of the compound microscope help in gathering and focusing light rays on the specimen to be viewed? Eyepiece lens, objective lens, condenser lens, magnifying lens. The answer is condenser lens. So, which part of the compound microscope help in gathering and focusing light rays on the specimen to be viewed? It is condenser lens. What is the minimum distance for the eye to focus any object? 11 cm, 25 cm, 32 cm, 42 cm. It is 25 cm. 25 cm is the minimum distance for the eye to focus any object. Resolving power of a microscope is a function of dash. Wavelength of the light used, numerical aperture of the lens system, refractive index, wavelength of the light used and numerical aperture of the lens system. The answer is wavelength of the light used and numerical aperture of the lens system. Resolving power of a microscope is a function of wavelength of the light used and numerical aperture of the lens system. The greatest resolution in light microscopy can be obtained with dash. Longest wavelength of the visible light used and an objective with minimum numerical aperture, shortest wavelength of the visible light used, shortest wavelength of the visible light used and an objective with maximum numerical aperture. So answer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, shortest wavelength of the visible light used and an objective with maximum numerical aperture. So the greatest resolution in light microscopy can be obtained with shortest wavelength of the visible light used and an objective with maximum numerical aperture. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. Oil immersion objective lens has a numerical value of dash. It is 1.33. Explanation just വായിച്ചു നോക്കൂ. In fluorescence microscopy, which of the following performs the function of removing all light except blue light? Exciter filter ആണോ, barrier filter, dichroic mirror, mercury arc lamp? So answer exciter filter. Exciter filter ആണ് ഫ്ലൂറസെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാരിയർ ഫിൽറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബാരിയർ ഫിൽറ്റർ blocks of the blue light and allow any other light emitted by the fluorescing specimen to pass through and reach the eye. Total magnification is obtained by magnifying power of both the objective lens and eyepiece. So total magnification is obtained by magnifying power of both objective lens and eyepiece. In light microscopy, which of the following is used as a fixative prior to staining technique? Osmic acid, glutaraldehyde, heat, osmic acid, glutaraldehyde, heat. ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്സ്മിക് ആസിഡും ഗ്ലൂട്ടാൽഡിഹൈഡും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റാണ്. In phase contrast microscopy, the rate at which light enters through the object is constant ആണോ, inversely proportional to their refractive index, directly proportional to their refractive index, exponentially related to their refractive indices? So it is inversely proportional to the refractive indices. In phase contrast microscopy, the rate at which light enters through the object is inversely proportional to the refractive indices. Which part of the light microscope controls the intensity of light entering the viewing area? Coarse adjustment screw, fine adjustment screw, diaphragm, condenser lens? Answer diaphragm. So which part of the light microscope controls the intensity of the light entering the viewing area is diaphragm. The magnification power of a compound microscope does not depend upon focal length and aperture of the eye lens,
the aperture of the objective lens, tube length of the microscope, none of the above. It is the aperture of the objective lens. Who is the probable inventor of the compound microscope? It is Zacharias Jensen. Who is the probable inventor of the compound microscope? Zacharias Jensen. Which type of the microscope is especially useful for viewing thick structures such as biofilms? It is confocal scanning laser microscope. Which would be the best choice for viewing internal structures of a living protist such as paramecium? Bright field microscope with a stain ano, bright field microscope without a stain, dark field microscope, transmission electron microscope. It is dark field microscope ana. So which would be the best choice for viewing internal structure of a living protist such as a paramecium? It is dark field microscope. Which type of a microscope would be the best choice for viewing very small surface structures of a cell? Transmission electron microscope, scanning electron microscope, bright field microscope, dark field microscope. It is a scanning electron microscope. So which type of the microscope would be the best choice for viewing very small surface structures of a cell? It is scanning electron microscope. What type of the microscope uses an annular stop? Transmission microscope, scanning electron microscope, bright field microscope, dark field microscope, phase contrast. So answer is phase contrast microscope uses an annular stop. What type of microscope uses a cone of light so that light hits the specimen indirectly, producing a darker image on a brighter background? Transmission electron microscope, scanning electron microscope, bright field, dark field, phase contrast. Answer, bright field microscope. Any staining technical കുറച്ച് important ആയിട്ടുള്ള questions ആണ് discuss ചെയ്യുന്നത്. What mordant is used in the gram staining? That is iodine. If the chromophore is positively charged ion, the stain is classified as dash. If the chromophore is positively charged ion, the stain is classified as basic dye. If the negative ion is the chromophore, the stain is considered as acidic dye. An uncolored ion is called counter ion. Next question. The stain which is absorbed by the background but not by the cells or organism in the specimen is dash. It is negative stain. Okay. A positive stain is a dye that will be absorbed by the cells or organisms being observed, adding color to the object of the interest to make them stand out against the background. So negative staining endana? The stain which is absorbed by the background but not by the cells or organism. It is the negative stain. Positive stain endana? It is absorbed by the cells. The stain is absorbed by the cells or organisms. Okay, നമുക്ക് ഏത് സെല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസിനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ സെൽസ് ഒന്നും സ്റ്റെയിൻ ആവില്ല, പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം സ്റ്റെയിൻ ആവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ബേസിക് ഡൈസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ്, മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ, മെഥിലീൻ ബ്ലൂ, സെഫ്രാനിൻ. ഓക്കെ, ടിപ്പിക്കലി സെർവ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ സാധാരണ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ക്രോമോഫോർസ് ഇൻ അസിഡിക് ഡൈസിൽ ആസിഡ് ഫ്യൂഷൻ, ഇയോസിൻ, റോസ് ബംഗാൾ ഓക്കെ are repelled by the negatively charged cell walls, make them negative stains. Next, the stain that will generally make all of the organisms in a sample appear to be the same color, even if the sample contains more than one type of organism is dash. So answer is symbol staining ആണ്. സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ഓർഗാനിസം ഒരു നമ്മളെ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിനും സെയിം കളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്താണ്? അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഓർഗാനിസംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെയിൻസ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെയിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
Differential staining techniques commonly used are gram staining, acid fast staining, endospore staining, flagella staining, capsule staining, all of them. ഏതാണ് ഇത് all of them അതായത് gram staining, acid fast staining, endospore staining, flagella staining, capsule stainings എല്ലാം differential staining examples ആണ്. Function of specimen fixation are dash. Attaching the specimen to the slide, killing microorganisms in the specimen, stopping their movement and metabolism, preserving the integrity of their cellular components for the observation, all of them. So, all of them ആണ്. So, എന്താണ് specimen fixationന്റെ ഉദ്ദേശം? Attaching the specimen to the slide, killing the microorganism in the specimen, stopping their movement and metabolism, preserving the integrity of the cellular component for observation. So, ഇതെല്ലാമാണ് specimen fixationന്റെ functions. In next question, which among the following are used as a chemical fixatives? Acetic acid, ethanol, methanol, formaldehyde, glutaraldehyde, all of them. So, all of them are answer. Acetic acid, ethanol, methanol, formaldehyde 10% formalin for tissue preparation. Specimen വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ glutaraldehyde. ഇതെല്ലാം commonly used ആയിട്ടുള്ള chemical fixatives ആണ്. Gram staining is used to differentiate bacteria based on different types of cell walls, presence of capsules, sporulation, shape of the bacteria. So, in the answer, it is a different type of cell wall. Gram staining is used to differentiate bacteria based on different type of cell walls. So, gram staining technique developed by Danish microbiologist Hans Christian Gram in 1884. Fixative used in gram staining ഏതാണ്? Ethanol, methanol, acetic acid, heat. Fixative used in gram staining is heat. Dash is a substance used to set or stabilize stains or dyes. Primary stain ആണോ, heat fixation ആണോ, counter stain ആണോ, mordant ആണോ? Answer is mordant. Gram iodine is a mordant that is used in gram staining. Okay, so mordant is a substance used to set or stabilize stains or dyes. Any stepwise procedure in gram stainings are. So, ഇതിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രൊസീജിയർ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ പറയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യും. ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസ് എല്ലാം പർപ്പിൾ കളർ ആവും. ഇനി തേർഡ് കാര്യം മോർഡന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഗ്രാംസ് അയഡിൻ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യും. നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഫ്രാനിൻ ആണ്. പിങ്ക് കളറാണ് സെൽസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനിങ്, നെക്സ്റ്റ് മോർഡന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ലാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിങ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രൊസീജിയർ. So the purple crystal violet stained cells are referred to as dash cells, while the red saffronin dyed cells are dash. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പർപ്പിൾ കളർ സെൽസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. പർപ്പിൾ കളർ സെൽസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക് കളർ സെൽസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവും ആണ്. പിങ്ക് ഓർ റെഡ് അതാണ് സെഫ്രാനിൻ്റെ കളർ. സോ ആ കളർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവും ആണ്. സോ ഓക്കെ, so purple crystal violet stained cells are referred to as gram positive cells, while red saffronin dyed cells are gram negative cells. Dash bacteria tends to be more resistant to certain antibiotics. Gram positive ആണോ gram negative ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും resistant ആണോ? None. ഇതാണ് ചോദ്യം. So gram negative ആണ്. Gram negative bacteria tends to be more resistant to certain antibiotics. An acid fast stain is able to differentiate two types of dash cells. Gram positive ആണോ gram negative ആണോ motile ആണോ spore forming ആണോ? Acid fast stain എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It is used to differentiate gram positive bacteria, അതായത് those that have waxy mycolic acid in their cell walls and those that do not. So mycolic acidന്റെ presence ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? സീൽ നീൽസൺസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡാഷ്.
അത് കിന്യോൺ ടെക്നിക്കാണ്. സീൽ നീൽസൺസ് ടെക്നിക്കും കിന്യോൺ ടെക്നിക്കും എന്ത് മെത്തേഡാണ്? ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ കിന്യോൺ ടെക്നിക്കിൽ ഹീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ കിന്യോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്. കാർബൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കിന്യോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ സീൽ നീൽസൺസ് ടെക്നിക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൽ ഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഡീകളറൈസർ ആൻഡ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ആർ ഡാഷ്. ഡീകളറൈസർ ഏതാണ്? ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡീകളറൈസർ. കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ഏതാണ്? മെഥിലീൻ ബ്ലൂ ആണ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഡികളറൈസർ ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷനും കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ മെഥിലീൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാഷ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ഹീറ്റ് ടു ഇൻഫ്യൂസ് ദ കാർബൽ ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സെൽസ്. സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൽ ഫ്യൂഷനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിന്യോൺ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സീൽ നീൽസൺ staining gives mycobacterium tuberculosis cells dash color and non-AFB acid fast bacteria എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് shows dash color. ഓക്കെ, സോ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ? കാരണം മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. അതിൻ്റെ സെൽ വോളിൽ വാക്സിൻ മൈക്കോളിക് ആസിഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആയിരിക്കും. Okay, Mycobacterium tuberculosis appears as red color and non-acid fast bacteria shows blue color. Next question, common negative staining technique for identifying encapsulated yeast and bacteria. Encapsulated yeast and bacteria ക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യ ഇങ്ക് or Nigrosin ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഫോർ ഐഡന്റിഫൈങ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. ദ ഡൈ സ്റ്റെയിൻസ്, ഈ ഇങ്ക് ഇന്ത്യ ഇങ്ക് ഓർ നിഗ്രോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡൈസ് എന്തായിരിക്കും? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ക്യാപ്സ്യൂളിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ഹാലോസ് അറൗണ്ട് ദ ബോർഡർ ഓഫ് ദ സെൽസ്. ഒരു ഹാലോ അപ്പിയറൻസ് ആണ് വരിക. ക്യാപ്സ്യൂളുള്ള സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാലോ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കളേർഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇന്ത്യ ഇങ്കോ നിഗ്രോസിനും വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കളേർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താ ഒരു ഹാലോ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കിൽ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ബി ഹീറ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, any capsules are formed by the organisms such as Klebsiella pneumoniae. അതൊരു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. The most commonly used endospore staining technique ഏതാണ്? It is Schaffer-Fulton method ആണ്. Okay, Schaffer-Fulton method is the most commonly used endospore staining technique. Next, primary stain used in Schaffer-Fulton method. Spore staining ഇനുള്ള primary stain എന്താണ്? That is malachite green. Malachite green is the primary stain used in the Schaffer-Fulton method. Next question, the decolorizer and counter stain used in the Schaffer-Fulton method. Endospore staining ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള Schaffer-Fulton മെത്തേഡിൽ decolorizer അല്ലെങ്കിൽ counter stain ഏതാണ്? Decolorizer and counter stain ഏതാണ്? It is water ആണ് decolorizer. Counter stain saffronin ആണ്. Okay. So endospore staining in ഏറ്റവും most commonly used technique Schaffer-Fulton method ആണ്. Primary stain malachite green ആണ്. Decolorizer water ആണ്. Counter stain saffronin ആണ്. Endospore producing bacteria which are clinically significant species include ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് endospore producing bacteria എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബാസിലസും ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും എൻഡോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്. ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആന്ത്രാക്സ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോ ടെററിസം ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഡിഫിസിലി മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പോർ ഫോമിങ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് നോൺ ആസ് സി ഡിഫ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തജൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും എൻഡോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്.
Next question. Is endospore staining is an example of positive, negative or differential staining? നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് differential staining ആണ്. ഇനി next question. Mordant used in the endospore staining. Endospore staining യൂസ് ചെയ്യുന്ന mordant എന്താണ്? Heat അല്ലെങ്കിൽ steam ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Who first published a method for staining endospore? ആരാണ് endospore staining വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? അത് ഡോർണർ ആണ്. 1922 ഡോർണർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എൻഡോസ്പോർ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് ഷെഫർ ആൻഡ് ഫുൾട്ടൺ മോഡിഫൈഡ് ദ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഷെഫർ ആൻഡ് ഫുൾട്ടൺ മെത്തേഡ് ആണ് എൻഡോസ്പോർ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആദ്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡോർണർ ആണ്. അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഷെഫർ ആൻഡ് ഫുൾട്ടൺ ആണ്. Because of their tough protein coat made of dash, spores are highly resistant to normal staining procedures. So നമുക്കറിയാം സ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നോർമൽ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കളർ സ്റ്റെയിൻ ആവില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഒരു ടഫ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ട് മേഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഇത് കെരാറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്പോർസിൻ്റെ ടഫ് കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലജല്ലയുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം. സം ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഫ്ലജല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോണോട്രൈക്കസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് മോസ്റ്റ് മോണോട്രൈക്കസ് ബാക്ടീരിയ ദ ഫ്ലജല്ല ഈസ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോളാർ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. സം ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ഫ്ലജല്ല അറ്റ് ഐദർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൽ. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഫിട്രൈക്കസ്. മെനി ബാക്ടീരിയ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലജല്ല. These may be located in tuft at one end ആയിരിക്കും. സോ അതിനറിയപ്പെടുന്നത് ലോഫോട്രൈക്കസ് എന്നാണ്. ഇനി ഓൾ ഓവർ ദ സെല്ലിൽ നമ്മളെ ഫ്ലജല്ല പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനറിയപ്പെടുന്നത് പെരിട്രൈക്കസ്. സോ ഓൺലി വൺ ഫ്ലജല്ല മോണോട്രൈക്കസ്. ഐദർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെല്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആംഫിട്രൈക്കസ്. ഒരു ടഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു വൺ എൻഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലോഫോട്രൈക്കസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇനി ഓൾ ഓവർ ദ സെൽസിൽ മീൻസ് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെരിട്രൈക്കസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്ലജല്ല സ്റ്റെയിനിങ് തിക്കൻസ് ദ ഫ്ലജല്ല by first applying dash. Primary stain, mordant, heat, none. That is mordant. Okay, mordant generally using tannic acid ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് പൊട്ടാഷ്യം ആലോം യൂസ് ചെയ്യും, which caught the flagella. Then the specimen is stained with pararosanil. അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ. സോ പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനിന് മുമ്പ് ഫ്ലജല്ല സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ മോർഡന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്തിന്? നമ്മളെ ഫ്ലജല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോർഡന്റ് എന്താണ്? ടാനിക് ആസിഡ് ആണ്. പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ഏതൊക്കെയാണ്? pararosanil and basic fusion. Next, identify the basic dyes from the following. ഇതെല്ലാം ഡൈസ് ആണ്. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഡൈസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ബേസിക് ഡൈസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മെഥിലീൻ ബ്ലൂ, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ്, മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ, കാർബൽ ഫ്യൂഷൻ, സാഫ്രാനിൻ. ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഡൈസ്. അസിഡിക് ഡൈസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിയോസിൻ, ആസിഡ് ഫ്യൂഷൻ, റോസ് ബംഗാൾ, കോങ്കോ റെഡ്. ഇതൊക്കെ ആസിഡ് ഡൈസ് ആണ്. അസിഡിക് ഡൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ബേസിക് സ്റ്റെയിനിങ് ക്യാൻ ബി. ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? ക്യാൻ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി സെൽസ് ആണ് നമ്മളെ, അതായത് ഓർഗാനിസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സ്റ്റെയിൻ ആവുക. സോ അതിനെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇനി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ആസിഡിക് സ്റ്റെയിനിങ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, ക്യാൻ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. സോ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ആസിഡിക് സ്റ്റെയിനിങ് ക്യാൻ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൽസ് കെമിസ്ട്രി. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഡസൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഇത് കുറച്ച് ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസീരിയ ഗോണേറിയെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയെ, സ്യൂഡോമോണാസ് എറിഗിനോസ, നെസീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിഡിസ്, ക്ലബ്സീല ന്യൂമോണിയ, ഹെമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ, ഇനി ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് നിയോഫോമൻസ്. ഇതൊക്കെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. നെസീരിയയിൽ തന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റിഡിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഗൊണേറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Encapsulated species are found among gram positive, gram negative, both gram positive and negative.
ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണോ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ആക്ച്വലി രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. The capsule of Bacillus anthracis is unusual in that it is composed of dash polypeptide. Okay, so Bacillus anthracis എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എല്ലാം പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസിന്റെ കേസിൽ ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Primary organism found in the dental plaque is able to synthesize a large extracellular mucoid glucans from sucrose. ഇതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കോയിഡ് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡെന്റൽ പ്ലേക്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് മ്യൂട്ടൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മോസ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് വിസ്കസ് ഡാഷ് that are retained as a thick gel outside the cell wall or envelope. അതായത് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് വിസ്കസ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ്, ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ദ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഓഫ് വൊല്യൂട്ടിൻ, അതായത് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറയപ്പെടും, സ്റ്റെയിൻഡ് റെഡിഷ് പർപ്പിൾ വിത്ത് methylene blue while the cytoplasm is stained blue. Okay, so volutin is first discovered in the cells of Spirillum volutans. അതിനാണ് volutin എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. The presence of volutin is taken into account in laboratory diagnosis of diphtheria. ഡിഫ്തീരിയയുടെ ഡയഗ്നോസിസിലാണ് ഈ വൊല്യൂട്ടിൻ ഗ്രാനുവൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Volutin granules can be demonstrated by which of the following staining methods? ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആണോ, LPCB അതായത് ലാക്ടോഫിനോൾ കോട്ടൺ ബ്ലൂ ആണോ, ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ആണോ, ആൽബർട്ട് സ്റ്റെയിനിങ് ആണോ? ആൻസർ ഈസ് ആൽബർട്ട് സ്റ്റെയിനിങ്. When stained with the Albert stain, the bacteria stains green, whereas granule stain bluish black. Okay, മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമോഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കളറിൽ അത് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത്, ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. Two reagents that used Albert Aയും Albert Bയും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. Albert A സൊല്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ടൊലൂഡിൻ ബ്ലൂ, മാലക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ, ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ആൽബർട്ട് ബിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അയോഡിൻ ഉണ്ട്, പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡ് ഉണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ. സോ ഇനി ലോസ്ലെസ് ടെക്നിക് ആൻഡ് നീസേഴ്സ് സ്റ്റെയിനിങ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ഡാഷ്. ഇതും വൊല്യൂട്ടൻ ഗ്രാനുവൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലോഫ്ലെസ് ടെക്നിക്കും നീസേഴ്സ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും. ലോഫ്ലെസ് ടെക്നിക്സിൽ ആൽക്കലൈൻ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നീസേഴ്സ് സ്റ്റെയിനിൽ അസിഡിക് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂവും ല്യൂഗോൾ സൊല്യൂഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോണ്ടേഴ്സ് സ്റ്റെയിനും പഗ് സ്റ്റെയിനാണ്. ഇതും നമ്മുടെ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുവൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലോഫ്ലെസ് സ്റ്റെയിനിങ്, നീസേഴ്സ് സ്റ്റെയിനിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോണ്ടേഴ്സ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും പഗ് സ്റ്റെയിനിങ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് വൊല്യൂട്ടിൻ ഗ്രാനുവൽസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫുൾജൻ സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റെയിൻ ഡാഷ്. ഫുൾജൻ സ്റ്റെയിനിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റെയിൻ DNA. ഫുൾജൻ സ്റ്റെയിൻ ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റെയിൻ DNA. In Fulgen staining, the fixed specimen is treated for 8 to 10 minutes with dash. 1 normal HCl in a water bath or oven at 60 degrees Celsius. Fulgen staining specific specimen എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിക്സ്ഡ് സ്പെസിമെൻ 8 to 10 minutes 1 normal HCl ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next question, the dye used in Fulgen staining is, so the dye used in Fulgen staining is Schiff's reagent. Schiff's reagent ആണ് നമ്മൾ Fulgen staining യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ഡൈ. പ്രൈമറി ഡൈ എന്നുള്ള മോസ്റ്റ് ഡൈ, ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഡൈ. ആൻഡ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 minutes അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സ്റ്റെയിൻസ് ഡീപ്പ് പർപ്പിൾ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഷിഫ്സ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഷിഫ്സ് റിയേജൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ ഡൈ, അതുപോലെ HCl, പൊട്ടാഷ്യം മെറ്റാബിസൾഫേറ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കെമിക്കൽ കമ്പണൻസ്. ഷിഫ്സ് റിയേജൻറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആസിഡ് ഡീനാച്ചുറൽ DNA. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 നോർമൽ HCl ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസിഡ് ഡീനാച്ചുറൽ DNA ആക്കി മാറ്റും.
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് റിയേജൻ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂൾജൻ സ്റ്റെയിനിങ് വർക്ക് ആവുന്നത്. Which of the following statement is correct? When volutin is stained by basic dye, these granules show different colors. Therefore, they are also termed metachromatic granules. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, the volutin granules are phosphate polymers and function as a storage reservoir for phosphate. Both are incorrect and all of them are correct. ഏതാണ് ഇതിൽ ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. When volutin is stained by basic dye, these granules show different colors. Therefore, they are termed metachromatic granules. The volutin granules are phosphate polymers and are function as a storage reservoir for phosphate. So, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. Next, the first identified metachromatic granule, അതായത് volutin granule ഏതാണ്? Acidocalcisomes ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന metachromatic granules. Component of Ziehl-Neelsen staining എന്നാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് Ziehl-Neelsen സ്റ്റെയിനിൻ്റെ components? Primary stain, strong carbonyl fusion, decolorizer 20% sulfuric acid, counter stain എന്താണ്? Lyophilus methylene blue or 1% malachite green. ഇതൊക്കെയാണ് Ziehl-Neelsen സ്റ്റെയിനിൻ്റെ components. Acid alcohol decolorizer contains dash 3% HCl, 95% alcohol. Okay, acid alcohol decolorizer contains 3% HCl in 95% alcohol. Alcohol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 3% HCl ആണ്, 95% alcohol ആണ് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡീകളറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. What are the cold method of acid fast staining? It is Quinone staining and Gabet method. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു Quinone staining എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അവിടെ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളതാണ് ഗാബറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ Quinone സ്റ്റെയിനിങ്ങും അതുപോലെ ഗാബറ്റ് മെത്തേഡും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനുള്ള കോൾഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. Ziehl-Neelsen സ്റ്റെയിനിങ് എന്താണ്? ഹീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ Quinone മെത്തേഡിലും ഗാബറ്റ് മെത്തേഡിലും അത് കോൾഡ് മെത്തേഡാണ്, ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ്റെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം. ശരി, എല്ലാവർക്കും